الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامه الله أدمها ما دمت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها. استووا استقيموا. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت فلا يعز من عاديت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليكم يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن محمدا رسول الله. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من المحيا شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا التوبة ورزقنا الاستقامة ورزقنا حسن الخاتمة اللهم بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه
صل على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وفي آية أخرى من بداية سورة القلم قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita mengawali dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat walafiat di waktu yang baik. Awal hari kita memulai dengan sebaik-baik keadaan, yaitu salat subuh berjamaah. Salat yang secara khusus dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang terjaga salat subuhnya berjamaah di sini maksudnya di rumah, di antara rumah-rumah Allah, masjid ataupun musalla, maka kata Nabi faka'annama qama al-laila kullah. Dengan subuh berjamaahnya tadi, seolah-olah seluruh malam telah dia isi dengan bertahajud atau qiyamul lail. Nah, ini yang kita harapkan, semoga Allah Ta'ala menjadikan subuh-subuh kita yang berjamaah selama ini di masjid menjadi asbab bertambah-tambah kebaikan kita, diganjar macam kemudian seperti orang yang menghidupkan seluruh malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang kepada beliau kita berhajat semoga nanti syafaatnya lah yang akan menjadi sebab selamat juga hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia,
Di pertemuan kita yang terakhir di Fiqhus Sirah li Asy-Syaikh atau lil Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, atau lebih terkenal dengan Syekh Al-Buti atau Imam Al-Buti, sampai di pembahasan perang Tabuk. Kalau masih ada yang teringat ya, perang Tabuk ini perang yang para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi 40.000 personil tentara Romawi. Kejadiannya di bulan Rajab. Nah, ini Jumadil Akhir. Bulan depan masuk bulan Rajab. Kejadiannya tahun 9 Hijriah. Nah, jadi kalau dikurangi berarti lebih kurang 1398 tahun yang lalu. 1438 tahun yang lalu. Kejadian perang Tabuk ini yang itu terjadi di puncak musim panas. Jadi memang perang Tabuk ini sering diambil ibrahnya untuk menunjukkan kesetiaan para sahabat-sahabat kepada panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kemudian kemarin kita ceritakan karena beratnya kondisi peperangan itu, beberapa kalangan yang kemudian ditengarai golongan munafikun mulai menampakkan sebahagian dari tamengnya. Munafikun ini kan berarti dia muslim, tapi munafik gitu. Jadi bukan orang kafir. Jadi ini dari barisan umat Islam sendiri yang kemudian bukan hanya tak mau ikut berperang atau berbalik arah, tapi menyebarkan juga subhat kepada yang lain. Tidak usahlah melok berperang, saro misalnya begitu. Musim lagi panas, ya, musuh yang dihadapi juga banyak. Ya, kan ada tipikal orang yang macam ini ya. Dia bahkan bukan hanya tidak galak melakukan kebaikan, tapi ngalangi wong lain juga untuk buat baik. Ini diantara ciri-ciri orang-orang munafik, menghalangi orang untuk kemudian melakukan kebaikan. Ini ya banyak sekali nanti ibrah atau hikmah dari kejadian itu dan kita sudah terangkan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah pembahasan perang Tabuk, Syekh Al-Buti kemudian kan tadi akhirnya ada beberapa yang terpengaruh sehingga tidak ikut berperang. Maka Imam Al-Buti membahas setelahnya tentang perkara orang-orang yang tidak ikut berperang. Orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi setibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, lalu Nabi masuk ke Masjid Nabawi, salat 2 rakaat. Seusai salat beliau duduk dengan sahabat-sahabat beliau. Nah, orang-orang yang tidak ikut berperang, berbalik arah pada waktu perang Tabuk sebelumnya ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan masing-masingnya disertai sumpah. Kata Syekh Al-Buti, jumlah dari kalangan sahabat waktu itu sekitar 80 orang lebih sedikit. Dan pernyataan dan alasan mereka itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Tapi ada nanti beberapa yang kemudian Nabi sampai tunggu turun ayat yang kemudian untuk menerangkan diterimanya taubat mereka. Kejadian ini pada sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Ka'ab ini ada sebuah hadis yang panjang. Ini dia yang tak ikut berperang juga, Pak. Ka'ab ini seorang sahabat Nabi. Dalam sebuah hadis sahih ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, agak panjang hadisnya itu, mengungkapkan kisahnya sendiri waktu itu ketika dia akhirnya tidak ikut berperang. Jadi kata Ka'ab begini, ini luar biasanya generasi sahabat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di antara kisahku, kata Ka'ab radhiyallahu anhu ini, bahwa aku tak sanggup dan tidak mudah berangkat sehingga aku tak ikut dalam peperangan itu. Aku segera memulai, katanya, persiapan untuk maju ke medan perang bersama
kaum muslimin, tapi aku balik lagi dan belum mempersiapkan sesuatu. Kemudian aku berkata dalam hati, aku sebenarnya mampu ikut perang itu. Aku terus berusaha siapkan segala keperluan, sampailah kaum muslimin telah siap untuk berangkat, tetapi ternyata aku belum mendapatkan apa-apa untuk berangkat. Maka ketika kaum muslimin sudah berangkat dan berjalan jauh menuju medan perang, aku pun juga masih belum bersiap apa-apa. Lalu ketika muncul keinginan untuk nyusul, itu pun andai aku melakukan, kata Ka'ab, tapi aku pun tidak ditakdirkan untuk itu, tidak jadi nyusul. Maka setelah Rasul berangkat, aku keluar menemui orang-orang. Aku sedih, katanya, karena aku tak melihat kecuali orang yang dikenal sekali kemunafikannya atau orang lemah yang diberi dispensasi oleh Allah dak melok berperang. Jadi Ka'ab ini muncul rasa sedih, Pak. Ketinggalan barisan mujahidin itu, ya. Yang muncul itu apa? Rasa bersalah. Nah, ini kan dari sini pun sudah ada ibrah bahwa sahabat-sahabat itu kalau melakukan satu kesalahan itu yang dimunculkan pertama apa? Rasa bersalah. Ya, rasa dak lemak, tapi dak lemaknya bukan karena sosok, tapi merasa karena tidak mendengarkan ataupun mengikut apa yang dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam lanjutan hadis itu kata Ka'ab, ketika aku dengar Nabi telah balik, bergerak pulang, aku makin gelisah, katanya. Terlintas pula keinginan untuk bohong nanti demi menyelamatkan aku dan kemarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku minta pandangan setiap orang yang pantas memberikan pandangan dari keluargaku. Ketika diberitahukan bahwa Rasulullah telah datang, hilanglah segala kebatilan dari pikiranku dan aku pengen jujur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia pengen cari alasan, ya, pengen mungkin ada keinginan bohong juga, tapi akhirnya ketika Rasul sudah balik sampai di Madinah, hilang pikiran-pikiran buruk itu dan dia datang kepada Nabi SAW dengan penuh kejujuran. Lalu dia datang nemui Rasul, mengucap salam untuk Rasul, lalu kemudian dipanggil, sini, kemarilah. Setelah aku berada di hadapannya, lalu Nabi berkata, ngapo dak melok berangkat? Ya, ini kan waktu itu karena perang Tabuk itu macam perang penentuan di akhir-akhir kehidupan Nabi, Pak. Yang dihadapi ini personilnya banyak, sehingga Nabi menuntut dan meminta semua sahabat itu semua ikut berangkat, semua ikut berperang. Ngapo dak berangkat? Kata Nabi, bertanya dengan Ka'ab, bukankah kau sudah punya kendaraan, maksudnya sudah punya hewan tunggangan begitu? Lalu Ka'ab jawab, ya benar, demi Allah, seandainya aku sekarang ini berhadapan dengan orang lain dari penduduk dunia, tentu aku mudah untuk mencari-cari alasan agar menghindar dari kemarahanmu. Tapi akulah orang yang di hadapanmu, Nabi, ya, tak pandai berdebat, padahal aku orang yang pandai berdebat. Demi Allah, katanya, aku tahu jika aku hari ini bohong kepada engkau sehingga engkau tidak marah kepadaku, pasti Allah akan tahu kebohonganku itu dan akan marah pula engkau karena aku telah berbohong. Jika aku berkata jujur, kata Ka'ab, kepada engkau, niscaya engkau akan marah kepadaku. Namun aku tetap akan berkata jujur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Demi Allah, Nabi. Nah, ini penutupnya dari cerita Ka'ab kepada Nabi ini. Aku tak punya halangan, tak punya uzur apa-apa. Demi Allah, saat itu akulah siap dalam keadaan kuat dan sanggup sebetulnya untuk berangkat ke medan perang. Nah, apa jawaban Nabi? Yo, ku terima, ya, ceritamu itu. Memang tak bohong. Maka baliklah ke rumahmu sampai Allah menentukan sendiri jawaban untuk uzurmu tersebut. Lalu dia pergi. Nah, ini ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, ada kisah-kisah khusus yang diselipkan seperti kisah Ka'ab ini sebetulnya untuk memberikan pengajaran. Pertama, kalau dalam syariat itu ketika sudah satu garis komandonya dalam perang ini, ya, dalam perang Tabuk itu, maka seluruh sahabat yang tidak kata uzur wajib ikut berperang. Kalau dulu kan uzurnya misalnya pertama orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sepuh, ya. Yang kedua orang-orang yang
secara fisik tidak memungkinkan untuk berperang walaupun mungkin masih muda, misal disabilitas misalnya, itu ada kurang dari fisik dan sebagainya, sehingga tak memungkinkan dia untuk berangkat berperang. Tapi kalau tak ada uzur macam cerita yang disampaikan oleh Ka'ab ini, maka kemudian inilah yang diputuskan oleh Rasul SAW. Ketika selesai perang, Ka'ab ini kemudian cerita kepada Nabi bahwa dia tidak ikut karena tanpa uzur satu apapun. Akhirnya keputusan Nabi apa? Tunggulah sampai kemudian kita lihat ya bagaimana Allah menentukan tentang pengingkaran kalian untuk berangkat berperang ini. Nah ini ya para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kejadian itu Ka'ab dengan ada dua orang sahabat lagi, karena didiamkan oleh Rasul, didiamkan juga oleh sahabat-sahabat yang lain, karena sahabat yang lain menunggu keputusan Rasul. Bagaimana lihat cara Nabi SAW mengatur kehidupan sahabat-sahabat beliau waktu itu. Maka wajar nanti ketika Rasul sudah meninggal, diteruskan oleh Khulafa ar-Rasyidun sesudahnya, ekspansi Islam ke berbagai negeri itu mencapai puncaknya. Nanti Abu Bakar lebih banyak disibukkan urusan internal, orang-orang yang tidak galak bayar zakat dengan kelompok Nabi palsu. Nah setelah kemudian Abu Bakar meninggal, Umar mendapatkan momentumnya. Ya, macam tinggal memetik buah tarbiyah Rasul. Jadi sahabat tuh disuruh pergi ke sini, suruh pergi sini, suruh pergi sini untuk menyebarkan Islam jadi mudah. Itu diantaranya memang ketatnya Rasulullah SAW dalam mentarbiyah dan mendidik sahabat-sahabat beliau ini. Itu Ka'ab itu Pak didiamkan oleh satu kota Madinah sahabat-sahabat Nabi. Ya, kita bisa bayangkan. Nah keluar rumah, ya bertemu dengan yang ini, tidak galak diajak ngomong. Ya. Bertemu dengan kawan ini, tak galak diajak ngomong. Diam kalau sahabat-sahabat itu mendiamkan. Dan itu dialami kata Ka'ab itu selama lebih kurang 50 hari. Ya, selama 50 hari. Kalau ada kawanku yang dua lagi itu katanya gawinya di rumah baik. Menangis ya, lalu kemudian minta ampun ya atas kekhilafannya tidak ikut berperang tanpa uzur itu. Nah, akhirnya apa? Aku datang lagi ke Rasul, kata Ka'ab ini. Lalu aku ucap salam dengan beliau. Saat itu Rasul duduk setelah sholat. Dalam hati aku bertanya, kata Ka'ab ini, apakah beliau ini menggerakkan bibir membalas ucapan salamku atau tidak? Lalu aku sholat dekat beliau sambil melirik ke arah beliau. Ternyata di saat aku masih sholat, Nabi memandangku katanya. Tapi setelah sholat dan aku menoleh lagi kepada Nabi, Nabi palingkan lagi mukanya. Ini ya, ini subhanallah. Jadi sehingga kemudian kejadian ini didengar tuh. Jadi suatu hari ada kisah lagi dari Ka'ab ini, aku sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada orang asing bukan penduduk Madinah datang dari Syam. Ya, dia itu bertanya-tanya dengan orang pasar tuh, mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Lalu orang tunjukkan. Lalu orang asing ini menghampiri Ka'ab dan menyerahkan sepucuk surat dari seorang raja namanya Raja Ghassan dari daerah Ghassan. Setelah dibuka ternyata beritanya itu apa? Wahai Ka'ab, aku mendengar bahwa sahabatmu, maksudnya Rasulullah SAW, telah mengucilkan dirimu. Tuhan tidak akan membuat dirimu hina dan nista. Datanglah kepadaku, kata Raja Ghassan ini. Pasti kau kuterima dengan baik. Karena dia tahu siapa Ka'ab bin Malik nih, orang hebat dari kalangan sahabat, ya, orang hebat dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Lalu setelah aku baca surat itu, kata Ka'ab, wah ini godaan, cobaan gitu ya. Akhirnya apa? Kunyalakan api, kubakar isi surat itu. Tengok Pak, sahabat-sahabat Nabi ini, kesabaran mereka menunggu keputusan Nabi. Ya, ini kan dikucilkan nih Ka'ab, gara-gara ada ikut perang di perang Tabuk sebelumnya itu, sehingga kemudian karena tidak ada uzur, keputusan Nabi itu mendiamkan sampai turun wahyu. Artinya Allah nak terangkan tentang keadaan Ka'ab ini, baru nanti Nabi ngambil sikap. Nah sepanjang dikucilkan itulah godaan datang, diantaranya tawaran ini. Kau datanglah ke negeri, unjuk jabatan, ya,
daripada kau bertahan di situ. Nah, dikucilkan, lebih kurang begitu kalau bahasa kita isi dari surat Raja Ghassan ini. Akhirnya apa? Karena keteguhan hatinya dia bersabar, surat itu tidak diindahkannya, bahkan kemudian dibakarnya oleh Ka'ab bin Malik ini. Lalu setelah melewati 40 hari dari mulai dia didiamkan oleh Rasul ini, datang utusan Rasul kepadaku lalu berkata, Rasulullah memerintahkan supaya engkau menjauhkan dirimu dari istrimu. Lalu aku bertanya, apakah maksud itu kuceraikan istriku atau bagaimana? Tidak, tapi cukup kalau kita hari ini pisah ranjang dulu, ya. Kau harus jauhi baik, tidak boleh mendekatinya. Tengok betapa kemudian bertambah lagi cobaan untuk Ka'ab bin Malik ini, dan dua orang sahabatnya yang senasib juga, yang tidak ikut berperang tanpa uzur itu juga dapat perintah yang sama. Sehingga kemudian akhirnya aku panggil istriku, kata Ka'ab, nah kau baliklah, kau antarkan dulu ke rumah keluargamu, tinggallah dulu di tengah-tengah mereka sampai Allah tetapkan keputusannya tentang persoalanku ini. Nah, tinggal 10 hari lagi untuk ke 50 hari itu lengkaplah, sehingga kemudian masa 50 hari sejak Rasulullah dan sahabat-sahabat melarang tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik ini. Nah, tepat di hari ke-50 waktu aku sholat subuh, kata Ka'ab bin Malik ini, aku sholat di serambi rumahku, lalu setelah aku sholat duduk memikirkan apalah keputusan yang bakal ditetapkan oleh Allah dan Rasul untuk diriku ini, ya, hingga bumi yang luas ini kurasa sempit. Ya, kita kan merasa begitu, Pak. Jangankan orang satu kampung, kita ada masalah di rumah baik dengan pasangan, lah mulai terasa rumah tu macam gelap, rumah tu macam sempit dan sebagainya. Ini satu Madinah, ya, saudara-saudara muslimnya yang mendiamkan Ka'ab bin Malik dan dua lagi sahabat yang kemudian tidak ikut berperang tanpa uzur itu. Lalu ketika dia sedang duduk-duduk di waktu subuh itu, tiba-tiba terdengar ada wong berteriak dari dekat rumahnya itu, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, kata yang berteriak ini. Lalu dengar kalimat itu dan kemudian dijelaskan maksudnya, aku langsung sujud syukur, kata Ka'ab bin Malik, karena aku macam dapat feel, ya, dapat rasa bahwa taubat dan permohonan ampunku itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kejadian dia sujud syukur itu, Rasul selesai sholat subuh berjamaah dengan sahabat, Rasul umumkan itu kepada kaum muslimin bahwa Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lagi yang tidak ikut berperang. Dan lalu sahabat-sahabat itu datang ke Ka'ab bin Malik mengucapkan selamat, ya, mengucapkan tahniah, berita gembira itu kepada Ka'ab bin Malik. Nah, itulah kemudian Ka'ab bin Malik akhirnya apa? Setelah orang yang tadi itu menyampaikan kabar gembira itu, katanya aku lepas bajuku, lalu aku kemudian bersujud, dan dengan itu kemudian aku pakai baju yang baru, aku pergi menemui Rasul SAW. Dan saat itu banyak sahabat yang menyambut kedatanganku, mengucapkan selamat atas ampunan Allah yang telah kuterima. Nah ini ya para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kalau kemarin dengar kisah perang Tabuk nyambung insya Allah. Jadi kejadian sahabat ini memang kejadian yang memberikan pengajaran yang banyak. Ya, di antara ibrah-ibrahnya itu pertama, bahwa inilah cara Rasul mentarbiyah sahabat. Rasul itu memang lembut terhadap sahabat-sahabat, tapi ketika bicara tentang aturan dan itu dilanggar dan itu sangat krusial, Rasul tegas. Ya, Rasul tegas, bukan keras, tegas. Ya, beliau tegakkan apa yang sudah jadi keputusannya. Kalau ada pelanggaran dan belum tahu cara untuk kemudian memberikan keputusan atas pelanggaran itu, Nabi tunggu wahyu. Ya, dan dalam masa tunggu wahyu kan lama tuh 50 hari, Pak. Oh, itu kesempatan sebetulnya. Kalau Ka'ab tadi nak nerima tawaran Raja Ghassan, aku pergi baik daripada ditalak oleh Rasul misalnya. Pergi baik ke situ. Wong siapkan aku jabatan.
ya, tapi karena ketaatan kepada Rasul, ketaatan yang totalitas itu, dia tunggu, dia bersabar. Tawaran dari Raja Ghassan itu ditalakkan juga oleh Ka'ab bin Malik. Sampailah kemudian berita gembira itu datang, bahwa kemudian taubatnya, permohonan ampun Ka'ab bin Malik ini diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini gambaran besarnya itu tentang peperangan, ya, dengan perang Tabuk sebagai temanya itu. Ini nanti juga ada beberapa ibrah kaitan misalnya dengan kehidupan kita hari ini. Kalau kita hari ini kan tidak katik lagi perang, Pak, melawan orang kafir itu tidak. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, hari ini waktu beliau masih hidup, ya, Allah yarham, seorang ulama besar dari Mesir, tapi dapat suaka politik, tinggal di Qatar sampai beliau meninggal. Usia meninggal tuh hampir 90 lebih, ya. Hari ini walaupun beliau telah meninggal, tapi karya-karyanya masih dibaca oleh umat Islam. Baru meninggalnya itu, belum lama, baru beberapa tahun yang lalu. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, hari ini kata beliau, kalaupun nak disebut Maidanul Jihad, itu bumi Palestina kata beliau, Palestina, ya. Kalau nak disebut kategori tempat itu sebagai Ma'rakatul Jihad al-Yaum, tempat jihad hari ini. Kalau negeri-negeri beberapa yang lain yang sedang ada peperangan, lebih kentara intrik politik, ya, terutama politik internal negeri tersebut, misalnya Suriah. Kalau yang terbaru apa yang kemarin, Sudan, ya, negeri-negeri yang konflik antar umat Islam bahkan. Nah, kata Syekh Al-Buti, dalam peperangan yang dilakukan Rasulullah juga termasuk perang Tabuk itu kan tahun ke-9, Nabi meninggal tahun ke-10 Hijrah. Artinya kalau kemudian Rasul tidak letak kaedah dan kemudian aturan yang tegas, nanti beliau setelah itu meninggal, bisa hilang, Pak, kekuatan umat Islam ini. Karena jihad ini diantara kekuatan umat Islam. Walaupun Islam bukan tersebar dengan pedang, ya, kalau orang orientalis kan nyebut Islam itu bisa berkembang karena kejam, hobinya berperang. Tidak juga. Kalau kita lihat peperangan Nabi yang banyak itu, terutama peperangan-peperangan besar dengan personil yang banyak, lebih karena untuk mempertahankan diri, difa'in nafs. Jadi bukan inisiatif menyerang terlebih dahulu, tapi lebih cenderung kepada mempertahankan diri untuk izzah, kemuliaan dan sebagainya. Nah, beberapa ibrah kata Syekh Al-Buti dari kuatnya sahabat-sahabat Nabi SAW itu mentaati perintah dalam hal berperang. Kan nanti diminta tuh tiap kali datang pengumuman kita akan menghadapi atau bertahan dari serangan orang kufar ini di medan ini, waktunya ini, maka Nabi sekaligus meminta sahabat-sahabat, siapkan diri kalian, siapkan harta kalian. Nah, nanti dalam ayat kan kita banyak tuh bertemu ayat jihad. Jihad itu ada dengan amwal, ada dengan anfus. Jihad dengan harta, jihad dengan badan. Nah, peperangan itu kalau tak ada uzur diminta dua-dua, melok berangkat berperang dan siapkan harta. Nah, kalaupun misalnya hari ini tidak ada ma'rikatul jihad, tidak ada tempat jihad yang seperti dulu zaman sahabat Nabi, tapi jihad itu bisa dalam bentuk yang lain. Karena itu nanti bisa dilihat di sini beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ibrahnya itu. Pertama, urgensi jihad dengan harta. Ngapa jihad itu diminta juga, bahkan Allah nyebut dalam banyak ayat diminta berjihad itu dengan harta. Ya, ini karena memang peperangan itu perlu kekuatan, ya, perlu alat, ya, kital, perlu sila, senjata dan sebagainya. Dan ini perlu duit. Nah, maksudnya begitu, ya, perlu duit yang itu kemudian diminta kepada sahabat-sahabat yang punya kekuatan dalam hal harta tersebut. Maka nanti kita bisa lihat, Pak, sahabat-sahabat Nabi itu asak nak berperang dipinta oleh Nabi ngumpulkan harta-harta terbaiknya, itu berlomba-lomba tuh ngumpulkan hartanya. Nanti ada kisah misalnya bagaimana Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan ini memang istimewa, Pak, kalau masalah ngeluar ke duit. Kalau Bapak misalnya umroh, ya, umroh di Madinah itu ada di
pojokan dekat jalan raya. Kalau misalnya biasanya mobil tuh lewat jalan situ terus, nanti ada satu hotel itu tulisannya masih itu di depannya itu Waqfu Utsman ibnu Affan. Jadi hotel itu wakafnya yang berterusan dari Utsman bin Affan dahulu. Bayangkanlah sudah 15 abad masih tertulis namanya itu. Bagaimana bentuknya dulu, bentuk wakafnya saya kurang menelusuri, tapi di hotel itu tertulis dengan tulisan Arab yang besar, Waqfu Utsman ibnu Affan. Jadi biasanya kalau kita baru datang, nyampai dari bandara nak ke hotel di Madinah, biasanya lewat jalan itu ya, tergantung letak ini juga, letak posisi hotel kita tempati, nanti dari bis itu bisa kita lihat tulisan Waqf Utsman ibnu Affan. Ya, memang agak lain sahabat ini dalam hal menyumbangkan hartonya itu yang memang istimewa. Misal yang lain. Jadi pernah Utsman itu datang kepada Nabi SAW menyerahkan 300 untonya, ya, lengkap dengan pelanahnya, lengkap juga dengan perbekalan unta tersebut. Ya, kalau unta tuh Pak, misalnya harganya berapa harga unta ya? Mungkin kisaran 30 sampai 40 juta kali 300 kepunyaannya. Memang kaya raya Utsman ibnu Affan ini. Sampai dia meninggal dikenal di antara sahabat yang memang kaya raya. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi SAW, Utsman, apa dak bahaya sedekah sebanyak ini? Apa yang engkau lakukan sesudah ini? Ya, itu pertanyaan dari Rasul, ya, tapi tidak merubah sedikit pun dari Utsman bin Affan kesiapannya untuk menyumbangkan 300 unta tersebut. Ini ya, maka nanti memang Utsman ini punya tempat yang khusus di hati Nabi. Jauh sebelum ini sebetulnya Nabi itu sudah sangat melihat potensi dan sayangnya Nabi dengan Utsman tuh kelihatan nian. Buktinya apa? Utsman ini ya dinikahkan oleh Nabi dengan 2 anak betinahnya. Makanya dia dapat gelar Zun Nurain, yang punya 2 cahaya. Maksudnya itu adalah bahwa dari berapa? 4 putri Nabi SAW itu 2 diantaranya dinikahi oleh Utsman ibnu Affan. Nah ini ya, sehingga kemudian kita bisa ambil ibrahnya bahwa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu ketika datang panggilan berjihad, ya, dan diminta berjihad itu juga dengan harta, tak sekalipun mereka itu ada keinginan untuk menolak. Jadi betul-betul meyakini bahwa yang dikeluarkan dalam bentuk infak dari seruan Nabi ini, dalam hal ini untuk berjihad, pada hakikatnya adalah sebagai investasi dunia dengan akhirat. Investasi dunianya apa? Dalam bentuk berbalik lagi harta itu dalam jumlah yang lebih banyak. Dan jelas nanti di kehidupan berikutnya, kalau dalam dunia setelah itu alam barzah, sedekah itu jadi penerang kubur. Nanti di akhirat jelas akan menjadi pemberat timbangan, berat betul dari hasil sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim tersebut. Nah ini yang bisa kita ambil ibrahnya. Sahabat-sahabat itu kalau dilihat Pak luar biasa galau. Kalau misalnya Abu Bakar As-Siddiq pernah dalam suatu ketika menginfakkan seluruh, jadi seluruh. Waktu kemudian ditanya oleh Nabi, Abu Bakar, lalu yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa? Jawaban dari Abu Bakar apa? Allahu wa rasuluhu. Itu tak terulang lagi jawaban itu sampai kiamat aku rasa Pak. Waktu ditanya oleh Nabi, Abu Bakar, alangkah banyaknya 100%. Karena Abu Bakar ngomong, ini seluruh hartaku Nabi, tak kusisakan untuk di rumah. Ditanya oleh Nabi, yang kau tinggalkan untuk di rumahmu apa? Allah dan Rasulnya. Kalimat ini ya, ini nak menunjukkan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka wajar kalau kemudian Nabi pernah nyebut, seandainya iman seluruh sahabat itu ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini memang kalau bab sedekah biasanya diurutkan, ditinggikan itu pertama posisi teratasnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini jadi bagaimana sahabat melihat harta ya, atau bagaimana harta di pandangan mereka, dan hubungannya ketika dipinta oleh Rasul
menyumbangkan hartanya saat akan berjihad. Ini ya, kalau hari ini tadi kita sebut ma'rakatul jihadnya bukan ngadapi musuh, tapi jihad kita hari ini mungkin misalnya untuk fisabilillah, mungkin untuk gerakan-gerakan dakwah, ya, mungkin untuk kemudian menghindarkan orang dari misalnya kejatuhan dalam mudarat yang lebih besar. Contoh misalnya hari ini ya bencana alam itu, ya. Bencananya mungkin sudah selesai, kalaupun mungkin ada susulan, wal-iyazubillah, mudah-mudahan tak sebesar beberapa hari yang lalu, tapi yang lama itu apa? Pemulihannya nanti kan, pemulihannya. Maka kemudian di antara umat Islam ini Pak, ada yang berangkat ke sana, badannya berangkat ke sana, nolong para korban bencana, duitnya juga dibawa ke sana untuk nyumbang. Nah itu ma'rakatul jihad hari ini sebetulnya, ya. Kalau kita tidak bisa berangkat dengan badan, dengan harta, ya, menyumbangkan sebahagian dari harta kita, rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah ini ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain cerita tentang Ka'ab tadi, bahwa itulah cara Nabi mendidik sahabat, bukan kejam sampai niam ke 50 hari. Kata hadis, tak boleh Ustadz, ya, berdiaman lebih dari 3 hari. Ini kasus khusus, ya. Ini case khusus dalam arti untuk mentarbiyah sahabat yang 3 tadi, juga untuk sahabat yang lain. Betapa ketika kemudian di kondisi yang genting, ya, kondisi yang sangat krusial itu, keputusan harus disesuaikan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa Islam ternyata dibangun dengan kekuatan itu, ya, sami'na wa ata'na terhadap pemimpin, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na juga ketika bersiap menerima keputusan ataupun bahkan hukuman dari pemimpin tersebut. Nah ini kalau sudah terjadi, Masya Allah, kalau lingkup hari ini, kalau umat muslim ini kan apalagi akhir zaman nih Pak, jumlahlah banyak, gerakanlah banyak, kelompoklah banyak, ya, masing-masing mungkin karena ego juga, misalnya merasa paling hebat, paling keren misalnya, ya, itu juga jadi satu masalah. Tapi dalam sebuah jamaah ataupun gerakan ataupun organisasi, itu ketaatan dengan pemimpin itu jadi hal yang musti, ya. Kalau sudah jadi keputusan musyawarah, tidak pacak dibatalkan dengan keputusan dewek, ya. Kalau kejadian perang Uhud, waktu kita dulu bahas perang Uhud, Nabi itu kan ajak sahabat-sahabat, kita nak nyambut musuh ini di mana? Nak keluar Madinah atau mantap di Madinah baik, kita tunggu dalam kota ini. Kata sahabat-sahabat dari golongan yang muda, karena mungkin bawaan semangatnya lebih, ya, darah muda tadi itu, Nabi kita sambut di luar Madinah. Padahal secara taktik perang kemudian lebih cenderung, dan Nabi sendiri punya keinginan nunggu mantap di Madinah. Tapi karena itu keputusan musyawarah, ya, mufakat, Nabi setelah musyawarah itu langsung ambil baju perang beliau, baju besi beliau, ya, lalu beliau siapkan panji, liwaknya Rasul, liwaknya Islam, menandakan bahwa kita sambut musuh keluar Madinah sesuai dengan hasil musyawarah tersebut. Tidak bisa kemudian setelah itu Rasul kemudian patah balik, lalu mengumumkan keputusan tadi batal kita tunggu dalam Madinah. Itu cara Rasul kemudian mengatur gerakan, ya, kemudian mengatur, ya, organisasi Islam waktu itu, sehingga kemudian hari ini kita dapatkanlah manisnya kita kemudian bisa beragama Islam yang agung ini, ya. Kalau nak ditarik ulur, peran awal-awal Islam terutama juga dengan jihadnya itulah yang akhirnya menyampaikan Islam ke seantero alam, termasuk ke negeri kita Indonesia ini. Karena itu ini yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa dalam setiap kisah-kisah perjalanan hidup Nabi itu semuanya adalah ibrah dan pelajaran untuk kehidupan kita hari ini. Mungkin kejadiannya tidak mesti persis sama. Tadi kita sebut, kalau nak nunggu nyumbangkan harta dan badan, nak nunggu ada jihad nian, nak jihad kemana gitu? Apa tidak berangkat ke Palestina berarti itu, ya. Yo, tapi tidak kata juga pembukaan, ya, pembukaan.
relawan ataupun mujahidin. Belum dibuka lah kena tangkap gitu itu ya. Ya, nah ini. Tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajarannya dalam hal misalnya menjaga umat ini dari kehancuran, ya, dari kematian. Kan kita lihat Pak, di daerah-daerah yang terdampak bencana itu ada yang bahkan sampai hari ini infonya itu ya belum tersentuh bantuan. Mungkin karena medan, mungkin karena kondisi di tempat bencana tersebut. Nah, ini yang kita doakan, mudah-mudahan ya pemulihan bisa bagus dan saudara-saudara kita di sana bisa kembali menjalani hidup normal seperti sebelumnya. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tinggal dicocok-cocokkan baik. Oh berarti kalau dulu sahabat berjihad hartonya untuk peperangan ini peperangan itu, kita hari ini jihad dengan hartonya kemana? Nah, itu ya. Ya, kita bisa juga nanti berdalih menjawab bahwa kita pun berdakwah, berjihad dengan harta kita ya untuk kemudian tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak mesti berperang, menjaga orang dari kematian, dari kelaparan, itu juga tujuan syariat Islam. Hifzun nafas itu diantara 1 dari 5 tujuan syariat, menjaga jiwa ya. Jadi kalau kita nyelamatkan 1 orang itu pecah nyelamatkan 1 dunia. Sama juga kalau kita bunuh 1 orang seperti bunuh 1 dunia. Karena itu jiwa-jiwa orang itu harus dijagonian ya. Di tengah keadaan hari ini ya yang mungkin orang banyak sangat individualis, nilai-nilai untuk Islam yang kemudian senang berbagi itu harus kita munculkan lagi ya, harus diperkuat lagi dan harus diangkat-angkat terus sehingga kemudian umat Islam menjadi satu keutuhan ya. Kalau kita tengok berita-berita tuh kadang sedih kita Pak, cuman kita ya batas mana yang bisa kita mampu. Mungkin badan belum pacak tapi kita bisa mengkoordinir bantuan-bantuan ya, lalu bersinergi dengan seluruh ya komponen atau stakeholder yang bisa menyampaikan bantuan kita itu tepat sasaran wabil khusus kepada mereka yang terdampak bencana itu. Nah, ini peluangnya masih banyak saya rasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu memuliakan sahabat-sahabat dengan sejarah-sejarah peperangan lalu berinfak, Allah muliakan kita juga dengan kehidupan hari ini ya, dengan ibadah kita baik yang mahdoh seperti salat ya, majelis, berzikir, juga dengan ibadah-ibadah sosial seperti harta yang kita keluarkan untuk tegaknya atau terjaganya syariat Islam dan umat Islam itu sendiri. Itu saja ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa diserap, bisa diambil ibrah dan maknanya. Ini insyaallah fikih sirah ini tidak banyak lagi karena perang Tabuk itu tahun ke-9 Hijriah. Artinya kisah tentang sirah Nabi ini kan tinggal setahun lagi. Nah, tapi setahun ini penutup-penutupnya ini justru diantara yang sangat bagus nanti kita baca ya, kita ambil hikmahnya, terutama nanti tentang as-sa'at al-akhirah min hayatin Nabi, detik-detik akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti beliau ada kisah nanti satu lagi tentang Masjid Diror. Ya, Masjid Diror ini apa? Nanti ada kisahnya sendiri ya. Ini kisah yang jadi pelajaran sampai akhir zaman. Lalu nanti tadi yang kita sebut tentang paling khususnya itu yang menarik dan mungkin mudah-mudahan menjadi sentuhan hati untuk kita semua, bagaimana akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti insyaallah secara bertahap setiap pekan pertama hari Ahad kita akan sampaikan. Semoga Allah juga menjadikan ini sebagai saksi kecintaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya harapan kita mudah-mudahan kita semua termasuk barisan umat beliau yang diakui nanti. Itu umatku kata Nabi, maka berhak akan syafaatku. Mudah-mudahan itu untuk kita dan kita diperkenankan setelah menatap wajah mulia Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti menatap pula wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal natap wajah Nabi itu berarti masuk surga insyaallah ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Ada pertanyaan enggak seputar tema ini? Ada Ustaz? Boleh. Nah.
Bunyi tak Ustaz? Langsung beda apa Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bunyi mic-nya. Ada? Ya. Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat perang Uhud itu ada sahabat yang melakukan pelanggaran, Ustaz. Perang Uhud. Perang Uhud. Oh, perang Ya, Uhud. disuruh berjaga di atas bukit. Ketika setelah peperangan itu ternyata mereka turun karena berharap bisa mendapatkan ghanimah, ya. Nah, akhirnya para kaum kafirin menyerang, maka akhirnya pada saat perang Uhud itu kaum muslimin menderita kekalahan. Nah, sahabat yang turun tadi itu kan melakukan kesalahan sebenarnya, tapi yang waktu kita pertanyakan waktu itu mereka tidak terhukum gitu, tidak dihukum. Terus si Ka'ab tadi ya, seorang sahabat bernama Ka'ab, karena tidak ikut jihad dihukum. Nah, kira-kira pertimbangan Rasulullah apa, Ustaz? Apakah tidak ikut jihad merupakan kesalahan yang lebih besar ketimbang yang dilakukan oleh para sahabat di Uhud tadi, atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira sikap kaum munafikin terhadap Ka'ab ini bagaimana, Ustaz? Ini kan sebenarnya sangat rentan untuk digembosi. Ketika dihukum, Ka'ab merasa nggak enak gitu kan, digembosi, itu sebenarnya rentan untuk menjadi menambah banyaknya pasukan kaum munafikin. Demikian Ustaz. Syukur atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Ustaz ya. Saya lupa waktu kita mengkaji perang Uhud itu disampaikan atau tidak ya. Jadi kalau yang kejadian perang Tabuk itu tadi kan ada 3 sahabat tuh, tapi memang yang agak populer itu Ka'ab bin Malik. Nanti ada Hilal bin Umayyah, satu lagi ada siapa ya? Murarah bin Rabi atau apa begitu ya. Ini dari kalangan sahabat Ansor. Kalau dalam perang Uhud memang istimewa juga kejadian itu kan. Ada hari ini kalau City Tour Madinah itu ada di Maidan Uhud itu Jabal Rumat. Tidak tinggi nian, biasanya jamaah itu ini enggak lah beputu naik ke situ ya. Saya penjelasan para mutawif. Nah, itulah dulu tempat sahabat-sahabat dari pasukan pemanah yang diamanahkan Rasul dalam perang tersebut, yang kemudian pesan Nabi itu kan jangan turun sebelum kemudian kuperintahkan. Tapi belum diperintahkan oleh Nabi ya, mereka ini turun karena waktu itu melihat macam menang kita ini. Lah mulai melungguk ke sahabat tuh ya, ghanimahnya itu, sehingga mereka juga tergoda dan turun padahal Rasul belum perintahkan. Dan itu dilihat oleh Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, seorang panglima perang, untuk akhirnya menguasai Jabal Rumat itu dan memukul balik umat Islam. Jadi waktu itu kata para guru kita kalau menjelaskan perang Uhud, sebetulnya kejadian perang Badar itu bakal terulang lagi di Uhud, menang maksudnya ya. Tapi ternyata kejadian itu jadi faktor yang sangat mempengaruhi, sehingga katanya perang Uhud itu ada yang nyebut umat Islam kalah ya, ada juga yang nyebut seri gitu ya, kalau main catur tuh remis begitu ya. Ini jadi tapi kejadian itu tidak seperti kejadian yang berlaku pada perang Tabuk. Ini mungkin yang jelas begini, kita melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan Nabi itu atas petunjuk pasti itu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ucapan baik dijaga oleh Allah pasti dengan wahyu, apalagi sikap dan keputusan begitu ya. Jadi kalau kaitan perang Uhud itu kita bisa lihat itu langsung Allah tegur waktu itu dalam surat Ali Imran ya, tentang orang-orang yang kemudian turun itu, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul
akhirah. Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Dan itu hukuman moral ya. Hukuman moral yang cukup telak sebetulnya waktu itu dirasakan oleh sahabat, dan pelajaran yang cukup keras juga karena itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan dampaknya kan juga terasa waktu itu. Akhirnya yang tadi hampir menang kemudian jadi gugur banyak sahabat. Ada makbaro Uhud itu ya, gugurnya sahabat-sahabat yang kemudian waktu itu berperang di medan Uhud. Nah, jadi walaupun Rasul tidak menghukum secara fisik, Rasul tidak memberikan hukuman kepada sahabat-sahabat pasukan pemanah itu, tapi hukuman kepada mereka tetap ada. Pertama, setelah perang itu ditegur dengan keras juga oleh Rasulullah SAW, walaupun kejadiannya tidak seperti yang terjadi pada Ka'ab, pada Hilal, pada Murarah yang didiamkan sampai 50 hari. Ya, 50 hari itu karena Nabi nunggu wahyu juga sebetulnya. Tinggal nanti kita bisa ngambil hikmahnya. Saya lihat mungkin karena faktor mungkin kejadian ya, mungkin juga karena faktor kondisi umat Islam, kan tentu lain antara kondisi perang Uhud dengan perang Tabuk. Perang Uhud umat Islam belum banyak. Ya. Dan kondisi mereka juga masih mungkin belum sekuat saat perang Tabuk keimanannya. Khawatirnya kemudian apa? Ngilang gage. Sahabat-sahabat itu dimarahi, didiamkan. Ya, mungkin belum sekokoh ketika kemudian iman itu di tahun ke-9 kan berarti interaksi dengan Nabi, golongan Ansor itu sudah sangat lama. Sehingga sampai didiamkan itu tidak bergeming Ka'ab bin Malik, tetap janji setia dengan Rasul begitu. Ya. Nah, tapi teguran tetap ada, pasti ada evaluasi Nabi itu setelah perang Uhud. Teguran Rasul ada, terbukti juga dengan turunnya teguran Allah dalam Quran surat Ali Imran itu ya, waktu yang kejadian perang Uhud. Nah, dan sahabat juga merasakan itu, ibrahnya itu ya. Nah, ini jadi ini mungkin ya, jadi mungkin kasusnya lain, kondisinya berbeda, tahun juga yang perang Uhud itu kan tahun ke-3 Hijriah, masih awal-awal Nabi di Madinah. Tabuk ini tahun ke-9, dan Nabi ingin berikan pengajaran betul kan saat tahun ke-9 itu umat Islam itulah banyak, tapi mulai muncul juga kalangan orang-orang munafik. Sedangkan yang perang Uhud itu belum ada, ya belum banyak sahabat dan belum ada yang terindikasi golongan orang-orang munafik. Jadi tidak sekeras itu Rasulullah menegur seperti dalam kejadian perang Tabuk. Mungkin itu hikmahnya Ustaz ya, nanti bisa ditambahkan kalau ketemu hikmah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oh, ada dari coach. Silakan. Nambahi kamu tuh coach. Jangan bertanya. Jadi ini mungkin juga menegaskan ya bahwa saya baca ini hadis bahwa ada hadis tentang kalau pengusaha yang jujur itu kalau di surga nanti itu bersama Rasulullah dan orang-orang yang berjihad. Itu benar tak Ustaz kira-kira? Jadi bagaimana letak jujur itu posisinya sangat tinggi. Dan saya juga membaca beberapa buku sekarang itu tentang budaya perusahaan, bahwa integritas itu adalah nomor 1. Kalau sudah ketahuan fraud langsung potong. Nah, yang kedua, Rasulullah itu kan bina sahabat itu 13 tahun ya. Ada enggak Ustaz buku berbicara tentang setelah 13 tahun kan mereka ini hebat. Jumlah orang-orang yang dibina oleh Rasulullah ini kan kalau dari alumni Mekah itu kan sekitar 45 kan ya. Nah, yang selebihnya itu bagaimana sebarannya Ustaz dari sisi umur seperti itu Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz ya. Ya. Benar ya. Jadi
dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah itu bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Hadis itu masyhur sekali, memotivasi terutama pedagang-pedagang muslim ini agar dalam berdagangnya itu jujur dan amanah. Itu kan diangkat derajatnya nanti sampai kemudian bisa bersama nabi, bersama siddiqin dan bersama syuhada. Itu kedudukan tertinggi itu di akhirat. Baru nanti solihin, kan dikumpulkan dalam surat An-Nisa itu, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah pertemanan yang sebaik-baik pertemanan. Syaratnya dua, pertama sidik, jujur, yang kedua amanah. Karena ya tahu gitu ya, dunia berdagang itu banyak sekali godaannya. Pajak curang, pajak nipu ya, pajak zolim, dengan harga juga bisa menghalalkan segala cara dan bisa makan harta wong lain dengan cara yang batil. Ini ya. Dan memang sidik dan amanah itu ketika dilakukan sebetulnya bukan hanya untuk pedagang, itu berarti kan meneladani akhlak Nabi, karena Nabi itu diantara sifatnya yang terkenal ya sidik, amanah ya. Nah, dua lagi yang terkenal itu fatona dengan tabligh, sehingga kemudian ya pedagang itu ketika dia jujur dengan amanah berarti meniti jalan Rasulullah SAW. Dan Nabi sendiri juga pedagang, kita tahu secara histori bagaimana jejak ataupun rekam bisnis beliau ya. Karena itu pesan utama mungkin bagi kita kalau yang berdagang ya, keuntungan terbesar itu bukan cuman duit ya, tapi nanti sebetulnya kedekatan dengan Rasulullah kelak di akhirat ya. Benar bahwa seseorang itu dilihat dari integritasnya, dan terma integritas inilah masuk kalau sebetulnya ke segala lini, bukan cuman yang bekerja sendiri dalam bentuk berdagang, tapi pemerintahan juga. Kalau kita lihat slogan-slogannya ya, kita lihat pasti memasukkan itu. BUMN, kalau ngisi BUMN, kalau baca-baca dulu pasti mereka itu ada integritas, ada apa lagi poin-poinnya itu ya. Nah ini memberikan semangat bagi kita, terutama para pengusaha-pengusaha muslim ya, bahwa bukan sekedar benefit atau untung duniawi, tapi yang lebih dari itu adalah janji kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, itu nyebut tentang buku ya, banyak mungkin bukunya ya, yang sirah ini memang bermacam-macam gaya penulisan para ulama. Kalau yang kita kaji ini lebih ke analitik ya, per kejadian tetapi berurut sesuai dengan waktu. Mirip-mirip dengan Ar-Rahiqul Makhtum, itu juga bisa kita baca, karangan siapa ya, Sofiyuddin Al-Mubarakfuri. Kalau Sama'il agak kurang pas dengan pertanyaan coach tadi ya. Tapi saya lihat kitab-kitab sirah yang bentuknya analitik seperti ini yang mungkin bisa kita lihat nanti itu, bagaimana akhirnya kesan tarbiyah Rasulullah SAW sehingga menghasilkan sahabat-sahabat yang istimewa. Ada juga, saya lupa tapi pengarangnya, Rafat Basa atau siapa itu, Hayatus Sahabah judulnya, itu juga bagus. Nanti biasanya beliau kasih komentar, ta'lik nanti di situ. Atau nanti kalau ada yang lain tahu buku-buku apa yang recommended ya, yang kaitan tentang bagaimana akhirnya tarbiyah Rasul atau pendidikan Rasul kepada sahabat itu menjadikan itu sebagai kekuatan untuk umat Islam selepas kewafatan beliau. Kalau yang nasional, maksudnya lokal, punya Ustadz siapa itu, Allah, Ustadz Safi Antonio juga bagus itu. Apa judulnya itu, the leader atau apa itu ya, of Prophet Nabi Muhammad SAW tuh. Berjilid-jilid juga beliau buat itu kalau tidak salah ya. Itu saya belum punya buku itu tapi pernah membacanya sebahagian, bagus gaya penulisan beliau ya. Memang kitab sirah agak kurang maksudnya di bahasa kita, banyak dalam bahasa Arab ya. Tidak seperti kajian yang lain.
Ana rasa itu dulu Coach, yang bisa dijawab ya, disampaikan. Kita akhiri karena sudah jauh dari waktu syuruk. Kita tutup macam biasa dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup majelis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.